हेलो दोस्तों, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ NTSC ਦੇ 2014 ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੈਥ ਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਵੇਜ਼ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट मैं दोनों लिखूं इंग्लिश भी पंजाबी भी। 3 metallic sphere, 3 metallic spheres of radius 6 centimeter are of radius 6 centimeter are melted to form a right circular cylinder, melted to form a right circular cylinder of radius 6 centimeter, of radius 6 centimeter. The height of cylinder is, आपनी स्टेटमेंट है। पंजाबी च की लिखा होया 6 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले 3 गोलियां नू पिघला के एक बेलन या सिलेंडर, एक 6 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाला सिलेंडर बनाया गया है। सिलेंडर की ऊंचाई दसो। ये अपना क्वेश्चन है। ऑप्शन की है 50 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर। की दिता होया है देखो। सब तो पहला 6 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले 3 गोले देते 3, जिन्हों का अर्धव्यास आप छोटी आर लेके चलते हैं 6 सेंटीमीटर है। इनू पिघलाया सिलेंडर बनाता तो वह अर्धव्यास भी कितना 6 सेंटीमीटर। इत्थे आप की ले ली वड्डी आर, ऊंचाई आप पता करनी है। जदों एक ठोस नू पिघला के दूजे ठोस च बदलिया जाता है तो आयतन की होंदे ने बराबर। इत्थे 3 गोलियां नू पिघला के एक सिलेंडर बनाता तो यदा मतलब 3 गोलियां दा आयतन किदे बराबर है? सिलेंडर दे आयतन दे। इसे दे बराबर है ना। गोले दे आयतन का की फॉर्मूला है 4/3 पाई। आप छोटी आर लैके चले आर दी 3, सिलेंडर का पाई आर दी 2h। पाई नाल पाई कट गया, 3 नाल 3 कट गया, 4 गुना अर्धव्यास कितना 6, इधर अर्धव्यास कितना 6 गुना h। 2 घात कट गई, पिछे 1 बच गई तो फिर h आ गया 4 गुना 6, 6 चौका 24। तो जो अपना आंसर है वो की आ गया 24 सेंटीमीटर। अपना की हो गया आंसर आ गया। ये अपना पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन सिर्फ आप वैल्यूज रिप्लेस की है। दूसरा 2 डाइसेस आर थ्रोन, 2 डाइसेस आर थ्रोन एंड सम ऑफ द numbers on 2 dices are noted। अपन स्टेटमेंट मेंशन है find the probability that sum is neither 8 nor 7। आपनू आ क्वेश्चन है पंजाबी च की है, दो पासियां नू इकट्ठा सुटिया गया है ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ संख्यावां दे जोड़ नूं लिखिया गया है।
ਜੋੜ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋੜ ਨਾ ਤਾਂ 8 ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 7 ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ 25/36, 15/36, 17/36, 23/36। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਜੋੜ ਦੇ 8 ਤੇ 7 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜ 8 ਅਤੇ 7 ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਦੇਖੋ, 2 6, 3 5, 4 4, 5 3, 6 2। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 8 ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 7 ਦੇ ਲਈ 1 6, 2 5, 3 4, 4 3, 5 2, 6 1। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹ? 5 ਤੇ 6 11। ਤੇ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ? 36। ਜਦ 36 ਵਿੱਚੋਂ 11 ਕੇਸ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜਾਂ ਤਾਂ 8 ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ 7। ਪਰੰਤੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਨਾਈਦਰ, ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਤਾਂ 8 ਹੋਵੇ ਨਾ 7 ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 11 ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੇ। ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਬਚ ਗਏ ਫਿਰ? 25। ਤਾਂ 36 ਵਿੱਚੋਂ 25 ਕੇਸ ਇਹ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋੜ ਨਾ ਤਾਂ 8 ਹੋਵੇ ਨਾ 7 ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 25/36 ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਫ ਦਾ ਸਮ ਆਫ, ਅਗਲਾ ਏਪੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। If the sum of first 7 terms is 49 and that of 17 term is 289 and that of 17 term is 289, then 17th term of AP is, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜੇ ਕਿਸੇ AP ਦੇ ਪਹਿਲੇ 7 ਪਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 49 ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ 17 ਪਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 299 ਹੋਵੇ ਤਾਂ 17ਵਾਂ ਪਦ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਕੀ ਹੈ? 33, ਅਗਲੀ 25, 17 ਤੇ 29। ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਹੋਊਗਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲੇ 7 ਪਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ S7 ਬਰਾਬਰ 49। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ S17 ਬਰਾਬਰ 299। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, n/2 ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਨਾ, 2a plus n minus 1, n ਕਿੰਨਾ? 7, 7 ਚੋਂ 1 ਘਟਾਇਆ 6d ਬਰਾਬਰ ਹੈ 49। 2 ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, 7 ਗੁਣਾ a plus 3d ਬਰਾਬਰ 49। ਇਹ ਕੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਪਹਿਲੀ ਆ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ n/2 2a n minus 1, 17 ਚੋਂ 1 ਘਟਾਏ 16d ਬਰਾਬਰ 299। 2 ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, a plus 8d ਬਰਾਬਰ 299। ਆ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, 17 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ ਗਈ ਆਹ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਟਾ ਕਰੀਏ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਦਲ ਗਏ। +3 -8 -5d -10। ਤਾਂ d ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 2 ਆ ਗਿਆ। d ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 2 ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੀਕਰਨ 'ਚ ਭਰ ਦੋ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਭਰ ਦੋ ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ a plus 3d ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? 7 ਦੇ। d ਨੂੰ 2 ਭਰਿਆ, 3 ਦੂਣਾ 6, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ a। ਹੁਣ a ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, d ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ?
17वां पद ए प्लस 16d, ए 1 डी किन्ना 2, 16 दूना 32, 32 ते 1 की हो गया 33 हो गया। अपने को जो आंसर आ गया वो की आ गया 33। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਕੀ ਹੈ, S7 ਆਪਾਂ ਨੂੰ 49 ਦੇ ਰੱਖਿਆ, S17 ਆਪਾਂ ਨੂੰ 299 ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 7 ਦੀ ਘਾਤ 2, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 17 ਦੀ ਘਾਤ 2, ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਔਡ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਕਲੀ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ n ਟਾਂਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੀਆਂ n ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ 8th ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ n ਸਕੁਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 17ਵੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ 33 ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਪਿਛਲਾ ਜੋ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਫ a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca बराबर 0 है, then जे ਇਹਦੇ बराबर है ਤਾਂ रिजल्ट की होना है। पहली ऑप्शन a plus b बराबर है c, दूसरी ऑप्शन b plus c बराबर है a, तीसरी ऑप्शन c plus a बराबर है b, चौथी ऑप्शन ए बराबर बी बराबर है सी। आ रहा ऑप्शन। हुण एक तरीका की है, कला कला उरे पहला सी भर के देखो, फिर ए भर के देखो, या बी की कीमत आप चेक करिए। पर यह सॉल्व किवें होगा, देखो आपां नूं आ दिता होया है, अपनी तरफों 2 नाल वंड कीती, 2 नाल गुना कीते। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ a ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ a ਸਕੁਅਰ, b ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੁਅਰ, c ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ c ਸਕੁਅਰ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਦੇਖਿਓ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ, ए स्क्वायर 2 a स्क्वायर, b स्क्वायर 2 b स्क्वायर, c स्क्वायर 2 c स्क्वायर, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो फिर a हो गया a माइनस b होल स्क्वायर दी सारे दी घात 2, a सारे दी घात 2, a सारे दी घात 2। ठीक, हुण इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि उरे वर्ग है, ये वर्ग संख्यावां ने, ते वर्ग संख्यावां दी खासियत ये सारियां कादियां होणगियां, प्लस दियां होणगियां, है ना। ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਲੱਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਲੱਸ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ 0 ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਸਿਰਫ ਕਦੋਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, 0 ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ 0 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਖਿਆ ਆ ਗਈ, -1 -2 -5 -3/4, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਦੇ ਵੀ 0 ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ 3 ਪਲੱਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕੱਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, 0 ਹੈ। ਤਾਂ ਉਰੋਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ, a बराबर b, b बराबर c, c बराबर a। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਆਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਇਹਦੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਲੌਜੀਕਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲ ਸੈਂਸ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਫੈਕਟਰਸ, ਗੁਣਨਖੰਡ ऑफ x4 + 4। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਣੇ ਆ। ਚੁਆਇਸਿਸ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, x² - 2x + 2, x² + 2x + 2। ਅੱਗੇ x ਦੀ 2 - 2 x + 2 x - 2 दूसरी चॉइस,
थर्ड की है x प्लस 1 प्लस 4। नेक्स्ट ऑप्शन की है x ਦੀ 2 प्लस 2 x माइनस 2 x प्लस 2। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੁਆਇਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਬਟ ਇਹ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਮੂਰੇ ਵਰਗ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਫਾਰਮ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੀ ਆਹ a ਦੀ 2 ਪਲੱਸ b ਦੀ 2। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 2ab ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ, 2ab ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 2ab ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, 2ab ਕਿਉਂਕਿ a ਆ ਗਿਆ b ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਘਟਾ ਕਰਤਾ। ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਇੰਪॉर्टेंट ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ 2ab ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਤਾ, 2ab ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਆ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਊ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਦੇਖੋ, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab। ਇਹ ਫਾਰਮੈਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ x स्क्वायर माइनस 2 सॉरी प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਕੀ ਦੀ ਘਾਤ 2 ਹੈ, 2 ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 2x ਦੀ ਘਾਤ 2। ਇਹ ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਫਰਦਰ, a ਦੀ 2 माइनस b ਦੀ 2, a माइनस b a प्लस b। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਚੁੱਕੀ। ਇੱਕ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 2ab ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਨ ਅ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC, in a triangle ABC, if angle A ratio B ratio C is 3:1 3 2 1 and BC 6 centimeter, then ਆਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, find AB। ਤਿਕੋਣ ABC ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਣ A अनुपात B अनुपात C बराबर 3 2 1 ਅਤੇ BC बराबर 6 सेंटीमीटर ਤਾਂ AB ਪਤਾ ਕਰੋ। ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ, 4 सेंटीमीटर, 4.5 4.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर ਤੇ 3 सेंटीमीटर। ਆ ਚਾਰ ਚੁਆਇਸਿਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ अनुपात देता, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਣ A 3x ਆ ਗਿਆ, ਕੋਣ B 2x ਆ ਗਿਆ, ਕੋਣ C 1x ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ x ਆ ਗਿਆ। ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਕੋਣ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 180। 6x ਬਰਾਬਰ 180, x ਬਰਾਬਰ 180 ਵਟਾ 6 30 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ A ਆ ਗਿਆ 3 ਗੁਣਾ 30 90 ਡਿਗਰੀ, B ਆ ਗਿਆ 2 ਗੁਣਾ 30 60 ਡਿਗਰੀ, C ਆ ਗਿਆ 1 ਗੁਣਾ 30 30 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ 90 ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਮਕੋਣੀ ਤਿਕੋਣ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਤਿਕੋਣ ਬਣ ਗਈ, ਸਮਕੋਣੀ ਤਿਕੋਣ। BC 6 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਣ B 60 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਆਹ 30 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ AB ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ AB ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਆ ਕੋਣ ਡਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁਜਾ ਡਬਲ ਹੋਊਗੀ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿਕੋਣਮਿਤੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਮੈਂ 60 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, 60 ਵਾਸਤੇ ਆ ਆਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ 30 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੰਬ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 60 ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਆਧਾਰ AB ਵਟੇ ਕਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਕ ਕੌਸ, कॉस 60 डिग्री। ਹੁਣ cos 60 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ 1/2, ਤਾਂ ਫਿਰ AB ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3 सेंटीमीटर। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3 सेंटीमीटर। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ tan 1 tan 2 tan 3 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਫਾਈਂਡ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, सारी गुना चल रही है आपस
ये आपस की है गुण है, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ पता करना है। ऑप्शंस ने अपने कोले 0 2 4 1। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਣ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ 1 2 3 4, ਜਦੋਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਤਿਕੋਣਮਿਤੀ ਦੇ ਪੂਰਕ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪੂਰਕ ਕੋਣ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ। 1 ਦਾ ਪੂਰਕ ਆਊਗਾ 99, 2 ਦਾ ਆਊਗਾ 88, 3 ਦਾ 87, ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ 44 ਦਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 46 ਤੇ 45 ਬਚ ਗਿਆ ਕੱਲਾ, ਇਹੀ ਬਚਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੂਰਕ ਕੋਣ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੋ, tan ਦਾ cot 99 ਦਾ ਪੂਰਕ 1, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ, ਪਹਿਲਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। tan ਦਾ ਪੂਰਕ cot 88 ਦਾ ਪੂਰਕ 2, ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ tan ਦਾ ਪੂਰਕ cot 46 ਦਾ ਪੂਰਕ 44 ਤੇ tan 45 ਦੀ ਟੇਬਲ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ 1। ਆ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਰੈਸੀਪਰੋਕਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਕੱਟ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਬਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, 1 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ 1 ਗੁਣਾ ਹੋਊਗੇ 45 ਵਾਰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 1 ਦੀ 45 ਵਾਰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, 1 ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, 7/27 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਪਲੱਸ 27/7 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਮਾਈਨਸ 778/199 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਹੈ, दूसरी ऑप्शन 0 349 माइनस 513/49। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਘਨ ਹੈ। ਨੌਵੀਂ ਕਲਾਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਘਨ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, 3ABC। ਕਿਉਂ? ਅਗਰ A + B + C ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, 0 ਦੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਉਰੇ ਪਲੱਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਲੱਸ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਘਾਤ ਹੈ, ਟਾਂਕ ਦੀ ਹੈ, ਔਡ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆ 0 ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਏ 0 ਬਣੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਪਲੱਸ ਆਹ, ਐਲਸੀਐਮ ਲਾਉਂਗੇ, ਇਹ 0 ਬਣੂਗਾ। ਇਹ 0 बनना है। एलसीएम लेके चेक करके देख लियो। तो फिर डायरेक्ट आंसर की आ गया, 3 गुना पहली रकम, दूजी रकम, तीसरी रकम। 3 गुना पहली, दूसरी, तीसरी। हुण आपां इहनूं हल करना है। 7 दे नाल 7, 3 एकम 3, कितना आ गया, 63। 27 दे नाल 27 कट गया। तो आंसर की आ गया अपने कोले -778/3। देखो क्वेश्चन छोटा जिहा, अगर तुसी 3 घात के चक्कर च पैन लगे, हल करन लगे, क्वेश्चन बड़ा लंबा बन जू। ये रिजल्ट है जो 3 घात इकट्ठे होण 3 संख्यावां ते, तां अपना ये फॉर्मूला बनना। नैक्सट क्वेश्चन ते चलदे आं आपां। हुण नैक्सट क्वेश्चन है, विच रियल नंबर lies between 2 and 2.5। केड़ी वास्तविक संख्या 2 ਅਤੇ 5 ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ? ਆ क्वेश्चन है। ऑप्शंस है √11, √8, √7, √9। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਣੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ √, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣਾ, ਘਨਮੂਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਤੇ 2.5 ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਵਰਗਮੂਲ ਹੈ? 2 ਕਿਹਦਾ? 4 ਦਾ।
ਆਹ ਕਿਹਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ 6.25 ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਰਗਮੂਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘਨਮੂਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ 2 ਕਿਹਦਾ ਘਨਮੂਲ ਹੈ, 8 ਦਾ। 2 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਕਰ ਲਓ, 2.5 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਕਰਾਂਗੇ 15.625। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਅੰਡਰੂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਘਨਮੂਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਅੰਡਰੂਟ 11 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੰਡਰੂਟ 8 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਘਨਮੂਲ 7 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਘਨਮੂਲ 9 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 9। ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਵਰਗਮੂਲ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਮੂਲ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਘਨਮੂਲ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਨਮੂਲ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਕੀਮਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, 1 ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ is selected at random from 1 to 25, from 1 to 25. Find the probability that it is composite number. एक कुदरती संख्या या प्राकृतिक संख्यावां 1 ਤੋਂ 25 ਵਿਚਕਾਰ चुनी गई है। संभावना पता करो कि यह भाज संख्या है। केड़ी संख्या है, भाज। ऑप्शंस की है, 3/, चॉइसिस अपने कोले 3/5, 17/25, 9/25, 2/9। हुण 1 ਤੋਂ 25 तक भाज संख्यावां किहड़ियां ने, गिनदे हां। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25। कितनियां हो गई, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15। तो 25 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 15/25। ਹੱਲ ਕੀਤਾ, 5 ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 3/5। ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 3/5। ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਦੇਖੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਭਾਜ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ, if A1, A2, A3 denotes the areas of 3 adjacent faces of a cuboid, then volume is जे A1, A2, A3 किसे घनाभ दे लगदे 3 पासियां दे तलां दे खेत्रफल होण, 3 पासियां दे तलां दे खेत्रफल होण, तां जिहड़ा आयतन है किन्ना होवेगा। आपां नूं इह है, पहली चॉइस तिन्नां दी गुना A1, A2, A3, दूसरी चॉइस डबल इन्हां दी गुना दा, थर्ड चॉइस हैगी है इन्हां दा अंडररूट सारे दी गुना दा वर्गमूल, चौथी चॉइस हैगी है वर्ग। आ दिता होया। हुण 3 पासे ने, एक लंबाई चौड़ाई दे नाल हो गया, एक चौड़ाई उचाई दे नाल हो गया, एक लंबाई उचाई दे नाल हो गया, 3 पासे हो गए। तो चॉइसिस देखो आपां नूं तिन्नां दी गुना चाहिदी है, तो फिर की कीता आपां तिन्नां दी गुना करती। जदों तिन्नां दी गुना करांगे L 2 बार आ गया, देखो B 2 बार आ गया, H 2 बार आ गया,
ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਘਾਤ 2 ਸਕੁਅਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 2 ਘਾਤ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਗਈ ਵਰਗਮੂਲ ਬਣ ਗਈ, ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਬਣ ਗਿਆ LBH। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਇਤਨ। ਆਇਤਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਘਨ ਦੇ ਫਿਰ ਆਇਤਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਅੰਡਰ A1 A2 ਐਂਡ A3। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਅੰਜਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। A student was asked to solve a fraction। फ्रैक्शन है 7/3 अपॉन, जो अपन न्यूमरेटर अंश दिता हुआ है 2 + 1 2/3 एंड हिज आंसर वाज 1/4। उन्हें सॉल्व किया, ਉਹਦਾ आंसर कितना आ गया 1/4। बाय हाउ मच हिज आंसर वाज रॉन्ग। आ स्टेटमेंट है पंजाबी च की कहे, एक विद्यार्थी नूं आ व्यंजक हल करन लई कहा अते उसका उत्तर 1/4 आया। उसका जो उत्तर आया 1/4 आया, उसका उत्तर कितना गलत सी, उसका उत्तर कितना गलत सी। ऑप्शंस है अपने कोले 1 47/65 220 आए। तो पहला हल करते हैं, जो आपां नूं व्यंजक दिता हुआ पहला आपां उहनूं हल करते हैं। 7/3 आ मिश्रित संख्या बन गई, कितनी होगी 3/2। ऑफ का मतलब हुंदा है गुना 5/3। 2 + 1 2 ये कितनी बन गई देखो 5/3। तो हुण पहला गुना हो गई हल, तो की आया अपने को, क्योंकि पहला आप इनू हल कर रहे हैं, इत्थों ये लघुत्तम लिया, लघुत्तम उपर लिया, तो ये आ गया हल करके 29/22। इनू हल किया कितना आ गया 29/22। हुण क्वेश्चन की है, आ उन्हें हल किया बच्चे ने, परंतु ਉਹਦਾ आंसर 1/4 आ गया ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ। एक्चुअल आंसर कितना आ रहा 29/22, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, एक्चुअल आंसर ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ आंसर ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ 1/4, ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਸੀ, ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਘਟਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 29/22 - 1/4, लघुत्तम आ गया 44, 58 - 11, तो अपने को कितना आंसर आ गया 47/44। तो यदा मतलब वो बच्चे का जोड़ा आंसर सी वो कितना गलत सी 47/44, 47/44। हुण नैक्सट चलते हैं आप। नैक्सट की है द वैल्यू ऑफ दो माइनस, इत्थे आपां नूं एक एक्सप्रैशन दिता होया x दी -1/3, 5/6, 1/2, सारे दी घात 0 किहदे बराबर होना है 0 1 x 2। देखो क्वेश्चन की पूछा गया, अपनी कोशिश की रहने आप इनू सॉल्व करने की कोशिश करांगे, परंतु जदों 0 घात आ गई तो आपां नूं पता है जदों 0 घात हुंदी है की आंसर हुंदा है 1 हुंदा है, तो आपां नूं इनू सॉल्व करने की लोड़ नहीं हैगी, आप सीधा इनू सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट, द रियल रूट्स ऑफ, फाइंड द रियल रूट्स ऑफ 2 दी पावर 2 raised to power
2x² ਮਾਈਨਸ 7x ਪਲੱਸ 5 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਰੀਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮੂਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਈ, 0 2/5 ਮਾਈਨਸ 1 5/2 2/5 1 1 5/2 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਾਤ ਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ 2 ਹੈ ਆਧਾਰ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਆਧਾਰ ਚ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 2 ਦੀ ਘਾਤ 0। ਆਧਾਰ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਘਾਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਰਾਬਰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਟਰਮ ਤੋੜ ਕੇ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਕਰਕੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝਾ, ਤਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ, ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਹ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਹ 0 ਹੋਊ, x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5/2, ਜਾਂ ਆਹ 0 ਹੋਊ, x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ, 1 ਅਤੇ 5/2 ਆ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਾਸਟ 2013 ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਵਿਲ ਦਾ ਵੀਲ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ will the wheel of a car rotate in journey of 88 kilometer if diameter of wheel is 56 centimeter? If diameter of wheel is 56 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, 88 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ, 88 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦਾ ਪਹੀਆ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਘੁੰਮੇਗਾ, ਇੱਕ ਕਾਰ ਦਾ ਪਹੀਆ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਘੁੰਮੇਗਾ ਜੇ ਪਹੀਏ ਦਾ ਵਿਆਸ 56 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਪਹੀਏ ਦਾ ਵਿਆਸ 56 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਵੇ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ, 25,000 35,000 25,000 35,000 50,000 60,000। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹੀਏ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਤੈਅ ਦੂਰੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗੁਣਾ ਚੱਕਰ ਦਾ ਘੇਰਾ। ਆ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, 88 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 2πr। ਹੁਣ ਵਿਆਸ ਦੇਤਾ 56 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਡਾਇਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 56 ਦਾ ਅੱਧਾ 88। ਉਰੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਉਰੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਕਰੋ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ 1000 ਮੀਟਰ, ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਗਿਣਤੀ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, π/7 ਗੁਣਾ 28। ਗੁਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, 88 ਗੁਣਾ 1000 ਗੁਣਾ 100 ਵਟਾ 2 ਗੁਣਾ 22 ਗੁਣਾ 4। 22 ਚੌਕਾ 88, 50 ਦੀ 1000 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 50,000 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, 50,000 ਆ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਦੂਰੀ ਜੋ ਚੱਕਰ ਰਾਉਂਡ ਲਗਾਊਗਾ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਗਾਊਗਾ, ਗੁਣਾ ਘੇਰਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ, ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਗੁਣਨਫਲ ਆਫ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਊਬ ਰੂਟ 3 ਘਨਮੂਲ 3 ਚੌਥਾ ਰੂਟ 3 12ਵਾਂ ਰੂਟ 243। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, √3 3
243 ਤੇ ਘਨ ਮੁੱਲ 3 ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਪਰਵੇਸ਼ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਰਡਰ ਸੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਘੁੱਤਮ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 12। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 12 ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਰੇ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਰੇ 3 ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਦਰ ਉਨੀ ਘਾਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਉਰੇ ਆਪਾਂ 12 ਦੇ ਲਈ 3 ਦੀ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ 3 ਦੀ ਘਾਤ 4 ਬਣ ਗਈ। ਇੱਥੇ 12 ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ 3 ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ 3 ਘਾਤ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 12 ਦੀ 12, 3 ਦੀ 3, 12 243। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡਰ ਸੇਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 3 ਦੀ 4 ਗੁਣਾ 3 ਦੀ ਗੁਣਾ 243 ਤੇ 243 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਗਰ ਆਪਾਂ 243 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਦੀ ਘਾਤ 5, 4 ਤੇ 3 7 ਤੇ 5 12, ਇਹ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ? ਸਿਰਫ ਆਨਸਰ 3। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਸੇਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਆਫ ਅ ਸਕੁਏਅਰ the parameter of a square circumscribing a circle of radius a centimeter, circumscribing a circle of radius a centimeter is। पंजाबी च की लिखा है? उस वर्ग का परिमाप कितना होवेगा, उस वर्ग का परिमाप कितना होवेगा जिस अंदर a सेंटीमीटर अर्धव्यास वाला चक्कर होवे। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ? 8a 4a 2a 16a। 8a सेंटीमीटर, 4a सेंटीमीटर, 2a सेंटीमीटर, 16a सेंटीमीटर। ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ, वर्ग ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਕਰ ਹੈ, वर्ग ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ अर्धव्यास देता ए, जे आ ए है, आ भी की होना ए, तो ए की भुजा होगी। अगर आप देखिए बिल्कुल समांतर जा रहे हैं तो यदा मतलब वर्ग की भुजा कितनी होगी? 2a। आप की पता करना है वर्ग का परिमाप, 4 गुना भुजा, भुजा 2a है तो 4 गुना 2a कितने सेंटीमीटर आ गया? अपने को 8 सेंटीमीटर आ चुके हैं। जो क्वेश्चन है अपना बड़ा आसानी के नाल सॉल्व हो रहा है। नैक्सट, द रेडियस ऑफ द largest right circular cone, the radius of largest right circular cone that can be cut from a cube of h, that can be cut from a cube of h 4.2 सेंटीमीटर is। ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਸ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੰਬ ਚੱਕਰੀ ਸ਼ੰਕੂ ਦਾ, ਉਸ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੰਬ ਚੱਕਰੀ ਸ਼ੰਕੂ ਦਾ ਅਰਧਵਿਆਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ किन्ना होवेगा जो एक घन जिस दा सिरा 4.2 सेंटीमीटर है, जो एक घन जिस दा सिरा 4.2 सेंटीमीटर है, विचों कट्टिया
ਗਿਆ ਹੈ। ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ? 4.2, 2.1, 6.3, 8.4 ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ 3D ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਹੈ, ਘਨ ਹੈ, ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੰਬ ਚੱਕਰੀ ਸ਼ੰਕੂ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਲੰਬ ਚੱਕਰੀ ਸ਼ੰਕੂ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਹੈ, ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਨੀਚੇ ਵਰਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਸ਼ੰਕੂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਟੌਪ ਹੈ, ਟੌਪ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਜੋ ਭੁਜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਨਾਰਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ 4.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਵਰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਘਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਸ਼ੰਕੂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪਿਛਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਸ਼ੰਕੂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਹਦਾ? ਚੱਕਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਭੁਜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? ਵਿਆਸ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ। ਅਰਧ ਵਿਆਸ। ਤਾਂ ਜੇ ਵਿਆਸ 4.2 ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 2.1 ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਲਾਸਟ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਉਹ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 2 cubes each of 2 cubes each of volume 27 cubic centimeter are joined end to form a solid. To form a solid, the surface area of the resulting cuboid is the surface area of the resulting cuboid is। दो घन पंजाबी स्टेटमेंट है, हर एक दा आयतन 27 घन सेंटीमीटर है। दो घन है जिन्ना च हरेक दा आयतन 27 घन सेंटीमीटर है। दे सिरियां नूं मिला के दे सिरियां नूं मिला के एक कनाव बनाया गया है। कनाव दी सतह दा खेत्रफल आंसर है 54 वर्ग सेंटीमीटर, 81 वर्ग सेंटीमीटर, 90 वर्ग सेंटीमीटर, 75 वर्ग सेंटीमीटर। देखो दो घन है, इस अकॉर्डिंग मिलाते आप। आयतन दिता होया पहला तो देखो समझो, घन का आयतन सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ जी इत्थे हैगी है 27। की फार्मूला होंदा भुजा की घात 3। 27 की दी घात आ गई 3 दी, तो भुजा कितनी हो गई? 3 हो गई। आ 3 हो गई, आ 3 हो गई। जो दोहां नूं जोड़िया तो आ टोटल कितनी बन गई? 6। डूंघाई कितनी रहनी है? 3 ही रहनी है। उचाई कितनी रहनी है? 3। तो जिहड़ा घनाव बनिया है उहदियां भुजावां हो गई 6 3 3। ठीक। तो हुण उहदी सतह के खेत्रफल का की फार्मूला है? 2 लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई उचाई ते उचाई लंबाई। लंबाई चौड़ाई कोई मर्जी ले लो, कोई फर्क नहीं पैंदा। 6 गुना 3, 3 गुना 3, 3 गुना 6। 6 तीए 18, 30 9, 3 6 के 18, 18 ते 9 27, 27 ते 18 45, 45 दूना 90। तो जिहड़ा अपना आंसर आ गया वो की आ गया? 90 घन सेंटीमीटर। तुसीं दोहां नूं जिवें मर्जी जोड़ लो, इस अकॉर्डिंग जोड़ लो, अगे पिछे जोड़ लो, सिर्फ एक भुजा ते फर्क पैना है, क्योंकि 2 ने तो डबल हो जू, 3 होणगे ट्रिपल हो जू, 4 करोगे तो क्वाड्रैपल मतलब 4 गुना हो जानी है। तो ये सीधा जाना है। नैक्सट क्वेश्चन अपना जो है लास्ट क्वेश्चन है
in an AP, the sum of first n terms, the sum of first n term is 3n square plus 5n upon 2. Find its 25th term. ਹੈ ਕਿਸੇ AP ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ n ਪਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ ਆਹ ਹੈ ਤਾਂ 25ਵਾਂ ਪਦ पता करो। ऑप्शंस है 976, 76, 75, 975। सीधा रिजल्ट 25ਵੀਂ रकम पता करनी है, 25वां पद, तो पहले 25 के जोड़फल दे विचों 24 का जोड़फल घटा दिए। पहली 25 का जोड़फल दे विचों जदों पहलियां 24 का जोड़फल घटाता पिछे 25ਵੀਂ रकम बच गई। एस मैं क्यों लेके चलने, क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ SN ਜੋੜਫਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 3n ਦੀ 2 + 5n ਵਟਾ 2 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਆ 25 25 ਦੀ 2 + 5 25, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ n ਹੈ 25 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ n ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, 24 ਆ ਗਿਆ। ਹੱਲ ਵੇਖੋ, ਹੱਲ ਕਰਨ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲਘੁੱਤਮ 2 ਤਾਂ ਅਸਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਗੁਣਾ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਰੇ ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ 25 ਦੀ 25 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, 3 ਸਾਂਝਾ 25 ਦੀ 2 - 24 ਦੀ 2, 5 ਸਾਂਝਾ 25 - 24 ਵਟਾ 2। ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚਿਆ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ a ਦੀ 2 - b ਦੀ 2, a - b a + b, ਇਹ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 3 ਗੁਣਾ 25 ਚੋਂ 24 ਘਟਾਏ 1, 25 24 49 + 5 ਵਟਾ 2, 49 ਤੀਆ 147 + 5 ਵਟਾ 2, 152 ਵਟਾ 2, ਵੰਡ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 76 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਰਫ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਜੂ, ਮੈਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ 2014 ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਮੈਥ ਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।